നിമിഷം കൂടി ഇരുന്നാണ്. We're going to be seated in the presence of the Lord. ഈ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി തീർക്കുന്നതല്ല. Worship is not just completing few songs. We are not just completing by singing few songs. പഴയ നിയമത്തിൽ അതൊരു യാഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. In the Old Testament, we call it as a sacrifice. പഴയ നിയമകാലത്ത് അബ്രഹാം പറയാണ്, ഞാൻ ബാലനുമായി പോയി ആരാധിച്ചിട്ട് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. In the Old Testament, we see Abraham saying in this manner that I will go with my son and I will worship the Lord and come. ഈ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോവാ. He is going to offer his son as a sacrifice to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അപ്പം ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാഗമാണ്. Worship is a sacrifice. ആത്മീയ യാഗം കഴിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പുരോഹിതന്മാരെന്നാണ് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. New Testament believers are called as a priest who submit or surrender a spiritual sacrifice to the Lord. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യാഗം നടന്നാൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വാഗ്ദത്തവും ഒരു അനുഗ്രഹവും. Wherever a sacrifice has taken place, you see in the Bible, it is followed by a promise and a blessing. അബ്രഹാം തന്റെ മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. Lord did not allow Abraham to surrender his son offer his son as a sacrifice. തന്റെ മനസ്സൊരുക്കത്തെ യാഗമായി ദൈവം അംഗീകരിച്ചു. But Lord accepted his willingness in his mind as the sacrifice for him. അതിനർത്ഥം ആരാധന ഹൃദയത്തിലാണ്. That means worship is in the heart. എനിക്ക് വേണേ കൈയടിക്കാം, പാട്ട് പാടാം, ആരാധന വരാതെയും ഇരിക്കാം. I can clap, I can sing, but it need not be worship. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 13 ആരംഭിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. In Acts chapter 13, the word of God says in this manner. അന്ത്യോക്യ സഭയിൽ ബർന്നബാസ്, നീഗർ എന്നിവരൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ബൈബിളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തോളൂ. In the church of Antioch, you can open your Bibles. Acts chapter 13, there were men of God as Barnabas, Niger, and many others who were mentioned over there. നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ളവരുടെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Because we are following social distance here, it is difficult to read from your neighbor's Bible. അവരവരുടെ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം. You should bring your own Bibles. കഴിവതും ഒരു പ്രിന്റഡ് ഹാർഡ് കോപ്പി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരണം. As far as possible, you should bring a hard printed copy of the Bible. മൊബൈൽ ഫോൺ ബൈബിളുകൾ സഭായോഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. In the assembly, when we are gathering together as a congregation, it is better not to use your mobile phone as a Bible. എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോണിലെങ്കിലും അത് നോക്കുക. If you have not bought the hard copy Bible, then it is okay to use the mobile phone. ആ ബൈബിൾ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചാട്ടെ. Lift up your Bible. ലോകത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന പുസ്തകമാണിത്. This is the book which should be carried proudly in this world. മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലേ ഉള്ളൂ. What are the possibilities of a man that is mentioned in this Bible? Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മളൊരു ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടും. ആ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ ആ ഫോണിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. When you purchase a mobile phone, you have a small booklet with it. When you read the booklet, you understand what are the possibilities or the features in that mobile phone. ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തും മനുഷ്യന്റെ ഭാവി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി ഒരു ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളത് എന്ന് മാത്രമാണ്. What is the future of man beyond the life in this world that has been clearly given only in this book, that is the Bible. വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ആ വചനത്തെ ഉയർത്തിയവനെ ദൈവം ഉയർത്തും. Word of God says the one who lifts the word of God, Lord will lift him up. അതിനെ ഉയർത്ത, അത് നിന്നെ ഉയർത്തും. You lift the word of God, the Lord will lift you up. ഈ വചനം 40-ലധികം എഴുത്തുകാർ എഴുതിയതാണ്. 40 plus writers had written this Bible. 1500 വർഷത്തെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ്. They had written this over a period of 1500 years. തമ്മിൽ ആലോചിക്കാതെ എഴുതിയതാണ്. They did not discuss and write. It was written without any discussion. 3 ഭാഷകളിലായിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയത്. It was written in 3 different languages. പ്രധാനമായും എബ്രായ ഭാഷയിലും ഗ്രീക്കിലും. Primarily in Hebrew and in Greek. വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആരാമ്യ സിറിയക് ഭാഷയിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Only a few portions were written in Aramaic language. ഇവരാരും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. They did not discuss while writing this. ഇതിലെ ചില എഴുത്തുകാർ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവരല്ല. In this there are few writers who are not educated. ചിലർ ആട്ടിടയന്മാരാണ്. Who were shepherds. ചിലർ അത്തിപ്പഴം പെറുക്കുന്ന വെറും ലേബറേഴ്സ് ആയിരുന്നു. Who were laborers or workers who collected figs. ചിലർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു. Some were fishermen. എന്നാൽ ചില രാജാക്കന്മാരും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. But there are also some who were kings. പൗലൂസിനെ പോലെ വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. There were people like Paul who were great philosophers. Amen. 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 ഇവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. They did not discuss among themselves. പക്ഷെ ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മുത്തുപോലെ ഇതിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. But just like how they have been bonded in a chain, each and every letter, each and every book has been bonded together. ഈ പുസ്തകത്തിന് ഒരൊറ്റ പ്രമേയമേ ഉള്ളൂ. There is only
only one important focus in this book. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മാനവജാതിയെ പുത്രൻ മുഖേന വീണ്ടെടുക്കുന്നു. God is saving human race which has been afar from the Lord through his son Jesus ഈ Christ. പുസ്തകത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം മനുഷ്യജാതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ്. The prime focus of this book is the redemption of ഈ man. പുസ്തകത്തിലെ കേന്ദ്ര വ്യക്തി യേശുക്രിസ്തു. The prime person in this book is Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തു ശരീരം ധരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതാണ് നമ്മൾ 3.5 വർഷം കണ്ടത്. Jesus took the form of man and he descended into this earth. That is what we see. അതേ വചനം പ്രിന്റഡ് ഫോമിലാണ് നിന്റെ കൈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. And the same word in printed form is given in your ഈ hands. വചനം എടുക്കേണ്ടിയ പോലെ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യേശു നടക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. If you receive it as it is written, then you will see Jesus walking in your home. ഈ വചനം എടുക്കേണ്ടിയ പോലെ എടുത്താൽ സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. If you receive it as it is written, you will see the healing of the Lord. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ചികിത്സിച്ചിട്ടും സൗഖ്യമാകാത്തത് ഈ ഇതിലെ ചില വചനങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും. Sicknesses which have been incurable even in super specialty hospitals, when you receive the word of God, you will see the healing taking place then and there. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു ബിസിനസ് മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ട് മുഴുവൻ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇതിലെ ഒരു വാക്കിന് വലയിറക്കിയാൽ വള്ളങ്ങൾ നിറയും. A person who had toiled the entire night but he did not receive any fruit, he did not see any results in his work, in his business, but he cast his net just based on one word written in this Bible, and his boat was full of fish. തളർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സിന് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഔഷധം വേറൊരിടത്തുമില്ല. There is no greater medicine than the word of God for a depressed mind. ശരീരത്തിന് ഇത് ശക്തി പകരും. It brings strength to the body. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിനും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിടുതൽ ആത്മാവിനും കൂടെ കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. But this book brings healing and strength to the spirit also. അതുകൊണ്ട് ഇത് കയ്യിൽ ഉയർത്തുവാൻ അഭിമാനിക്കുക. That is why be glad and proud to lift this in your hand. വീശി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. Wave your Bibles and praise the ഈ Lord. വചനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി To bring this Bible into our hands, അനേക ദൈവദാസന്മാർ നമ്മുടെ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. many men of God, they had sacrificed their life for it. ജോൺ വിക്ലിഫിനെ കത്തോലിക്ക മതം തീ കൊളുത്തി കൊന്നു. ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് John Wycliffe was burnt alive by the Catholic Church. പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തെ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കാമായിരുന്ന ഒരു ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ഇത് വായിക്കുന്നത്. Benjamin Bailey, who can live happily and luxuriously in the Western countries, he came to Kottayam, and that is why the Bible had been translated into നമ്മൾ Malayalam. ജീവിക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു മുളങ്കാട്ടിൽ പോയി മുള കൊണ്ട് പണിത കൊച്ചു കുടിലുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളോ ഞാനോ താമസിക്കുമോ? അതിനേക്കാൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അന്നത്തെ ലണ്ടനിലെ അവിടുത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന മനുഷ്യർ താമസിച്ചത് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. Today, how difficult it is for us to imagine we who are living so comfortably here, going and living in some tribal area and some tribal place. In that same manner, it was much more difficult for the Westerners who came long ago and translated the Bible here. ഇതെന്നും വായിക്കണം. You should read this daily. എന്നും വായിക്കണം. Should read this daily. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം. Should read it again and again. ഉറക്കെ വായിക്കണം. Should read it aloud. പതുക്കെ വായിക്കണം. Should read it slowly. മനസ്സിൽ വായിക്കണം. You should read it by heart. അത് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും സ്തുതിക്കണം. You should read it again and again and വാക്യങ്ങൾ praise the പറഞ്ഞു Lord. സ്തോത്രം ചെയ്യണം. You should praise the Lord, giving thanks to വാക്യങ്ങളിലെ Him. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. You should read the promises and receive it by faith. എല്ലാ നന്മയും ഇതിനകത്തുണ്ട്. All goodnesses are present in this book. കരങ്ങൾ അടിച്ച് വായി തുറന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Clap your hands and praise the Lord. ബൈബിൾ തുറന്ന് നമുക്ക് ആരാധനയെ കുറിച്ച് വായിക്കാം. So let us open the Bible and read about worship. ആരാധനയിൽ എൻ്റെ ശരീരവും എൻ്റെ മനസ്സും എൻ്റെ ആത്മാവും എൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ 3 ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആരാധന. Worship comprises of our body, our mind and our spirit. പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സിനോടും ദൈവത്തെ സേവിപ്പീൻ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. We read, serve the Lord with all your mind, with all your spirit, with all your strength. ഏറ്റവും നമ്മുടെ പുറത്തെ നമ്മളുടെ ഭാഗമാണ് ശരീരം. The outermost part of our personality is our body. ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് വേണേ വെറുതെ ഇരിക്കാം. We can bring our body to a worship place and can just sit idle. കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഒരു ആരാധനയാണ്. We have bought our body, that is also a worship. പലരും ഈ ശരീരം ഇന്ന് രാവിലെ ബാറിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ശരീരം ആരാധന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. Many of them have taken their bodies to bars, but you have brought the body to a worship place. 80 കിലോ 100 കിലോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. We should give thanks to the Lord for bringing 80 kgs or 100 kgs of the body ഈ here. ശരീരം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. You have brought the body to the presence of the Lord. എന്നാൽ ഈ
ശരീരത്തെ ഇനി ഉപയോഗിക്കണം. But you should use the body. Praise the Lord. Praise the Lord. ആമേൻ. Amen. ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. We read that glorify the Lord with your body. 1 കൊരിന്ത്യർ 6 അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവ് ഭാഗത്തുണ്ട്, അവൻ നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൽ. ഇത് വേറൊരാളുടെയാണ്. It belongs to someone else. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല. I did not say that. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനം സത്യം മാത്രം സംസാരിക്കും. That is why I say the word of God speaks only the truth. നമ്മുടെ മേത്ത് വല്ലവരും തൊട്ട പറയാം, എൻ്റെ മേത്ത് തൊട്ട് കളിക്കരുത്. If someone is coming and hitting us, we say don't touch me. നമ്മുടെ ശരീരമേ അല്ലിത്. It is not our own body. ഇതേ തൊട്ടാൽ കർത്താവ് പറയും എന്നെ തൊടരുതെന്ന്. If someone touches our body, the Lord will say don't touch my body. പണ്ടൊരാള്, ഒരു പൗലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് കുറച്ച് ദൈവമക്കളുടെ ശരീരത്തെ തൊട്ട് കളിച്ചു. There was a man called Paul who used to hit people, who used to hit children of God. വേദന എടുത്തത് കർത്താവിന്. And it hurted the Lord. ശൗലേ ശൗലേ നീ എന്നെ തൊട്ട് കളിക്കരുതെന്ന്. Lord answered and said, Saul, why are you നമ്മുടെ persecuting ശരീരം me? കർത്താവിന്റെയാണ്. Our body belongs to the Lord. തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ്. He has bought us by his blood. അതിനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. And we should guard it in that holiness. ശരീരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്താലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ശരീരം ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോകാനുള്ളതല്ലേ എന്നൊരു ദുരുപദേശം 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരന്നായിരുന്നു. There was a false teaching in the 1st century that because the body is supposed to be destroyed here, there is no problem with sinning by the body. സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന ഉപദേശിമാര്, Teachers who had come into, false teachers who had come into the church, സ്ത്രീകളെ വശത്താക്കി. they built illicit relationship with women. വലിയ ദൈവദാസന്മാരാണ്. And they were called men of God. അവര് വന്ന് നല്ല സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞു, They came and spoke to the sisters. ആത്മാവ് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. You should guard your spirit in holiness. ശരീരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. There is no problem in committing sin by the flesh. അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ദുരുപദേശം പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളെ വശത്താക്കി വ്യഭിചാരത്തിൽപ്പെടുത്തി. These false teachers spoke this false teaching and they trapped many women in adultery. ശരീരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. There is no problem in sinning by this flesh. സെറിന്തസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരുപദേഷ്ടാവാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്. A false teacher called Cerinthus had brought this philosophy. ആത്മാവ് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. You need to just guard your spirit in holiness. അതിനെതിരെ എഴുതിയതാണ് ഈ വേദഭാഗം. This passage is written against that നിങ്ങളെ false വിലയ്ക്ക് teaching. വാങ്ങിയിരിക്കാൽ ശരീരം നിങ്ങളുടേതല്ല. You have been bought at a price, therefore remember your body is not your own. ശരീരം ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ളത് അതിനെ സൂക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് വചനം പറയുന്നില്ല. The word of God does not say because your body is to be destroyed. This is the temple of the Holy Spirit. The word of God says ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. ഇത് ടെമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കും. If you guard it as a temple of the Lord, healing will take place. ഇത് ടെമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് ലോകം നിനക്ക് നന്മ കൊണ്ടുതരും. If you guard it as a temple of the Lord, the world will bring goodness at your ഇത് feet. ദൈവത്തിന്റെ ടെമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ സൗരഭ്യ വാസനകൾ ഉയരും. Guard it as a temple of the Lord and you see the sweet fragrance of the Lord എല്ലാവരും diffusing in ശരീരത്തെ that തൊട്ടിട്ട് place. ശരീരത്തിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. Touch your body and say, Lord, thank you for this body. നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇനി താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. Because you have been bought at a price, you do not belong to yourself. അടുത്ത വാക്യം പറയാണ്, The next verse says, ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. Therefore glorify the Lord with your body. glorify God with your body. ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചോണം. We should guard it in holiness. അപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകൃപയിൽ ഞാനല്ല, പാപത്തിൽ നിന്നകന്ന് കർത്താവിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ ശരീരമെന്ന ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ആരാധന. Worship does not mean just singing a song, it means moving away from sin and guarding myself in the holiness of the റോമർ Lord. 12:1. Romans 12:1. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി. മുഖത്ത് നോക്കി പറ, ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയാ താഴെ പറയുന്നതെന്ന് പറ. 12:1 which says that present your bodies as a living sacrifice. ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന, reasonable service. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ present your bodies. പ്രസന്റ് ചെയ്യാ, ശരീരത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയെന്ന്. We have bought our bodies to be presented to the Lord. നമ്മൾ നാട്ടുകാരെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ ശരീരം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കും, നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. We have to be presentable before men. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റബിൾ ആയിരിക്കണം, നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു വേണം വരാൻ ഉള്ളതിൽ. We should be presentable in front of men as far as possible, should dress the best way to appear in front of men. ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് presenting your body to God. Worship means presenting your bodies as a sacrifice to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ആമേൻ. വിശുദ്ധിയുള്ള ഒന്നായിട്ട് Holy and reasonable sacrifice.
നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. അതാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യാഗമാണ്. Living a life of holiness is a sacrifice. അതാണ് ആരാധന. That is worship. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise Lord. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Let us together worship the Lord. അപ്പൊ അതിനെ ശരീരം കൊണ്ട് തിമോഥെയോസിലെ പറയുന്ന വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. In the letter to Timothy it is written that lift up your holy hands and pray. ഒന്ന്, വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ ദ ലോർഡ്, കർത്താവിന് വേർതിരിച്ച കരങ്ങൾ. Holy means separated, set apart by the Lord. രണ്ട്, യേശുവിന്റെ രക്തം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. Second, when I believed in Jesus, his blood has made me holy. വീണ്ടും ഡെയിലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. Third, daily we need to make our hands holy for the Lord. നമ്മൾ ഡെയിലി കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ കഴുകപ്പെടണം. So each and every day we need to be washed by the word of the Lord. നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൽ തുടരരുത്. If we had committed a mistake, you need not practice in that, but നമ്മുടെ കൈയെ സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് കഴുകാം. we can wash our hands using a sanitizer. നമ്മളെ ചെല്ലു പറഞ്ഞില്ല അവന്റെ കൈ കറ പുരണ്ടതാണ്. ഇത് ഈ കൈ അല്ലല്ലോ. Few people say that his hands അകത്ത് നമുക്കൊരു കൈയുണ്ട്. are filled with dirt that doesn't represent ആ these കൈയാണ് hands. കണ്ണുനീരൊപ്പുന്നത്. It is the hands in our heart. ആ കൈയാണ് രോഗികളുടെ മേൽ വെക്കുന്നത്. Oh, that hand inside of us will heal. അവിടെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാവും. Today the sick will be healed. ആ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ, സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. Lift up your holy hands and shout hallelujah. ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വാ സംസാരിക്കുന്നു. As I speak from this mouth, a mouth inside of me is speaking ഈ right now. കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രദറിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ അകക്കണ്ണുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എങ്ങനെയും അങ്ങനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു. Just as how Christ sees this brother, I am looking at him right ആ now. ബ്രദറിന് കുറവുകൾ കാണാം, പക്ഷേ എൻ്റെ യേശു കാണുന്നത് ആ കുറവുകളോടെയല്ല, സ്നേഹത്തോടെയാ. There might be weaknesses in him, but just as Christ sees him in love, similarly I will also look at him with എൻ്റെ കണ്ണ് love. യേശുവിന്റെ കണ്ണായിട്ട് മാറുകയാണ്. That is how my eyes is becoming എൻ്റെ കൈ eyes of the Lord. യേശുവിന്റെ കൈയായി മാറുകയാണ്. My hands are becoming the ആ hand of the വിശുദ്ധ Lord. കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. Lift up your hands and shout hallelujah. കണ്ടോ, ശരീരത്തിൽ കൈ ഉയർത്താം, കൈ അടിക്കാം. In your body you can lift up your hands, you can clap your hands. ആമേൻ. Amen. അവര് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മളൊരിടത്ത് വായിക്കുന്നു. And we also read that I bow my knees and pray. അതുപോലെ ലേ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാഷ്ടാംഗം വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതും ആരാധിച്ചതും നമ്മൾ കാണുന്നു. And we see that they worship by laying prostrate on പുതിയ the നിയമത്തിലാ, ground. പുതിയ നിയമത്തിലാ. In the New Testament itself. നടന്നും തുള്ളിയും അവൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചെന്ന് പറയും. He walked, leaped and praised the Lord. ശരീരത്തോട് പറ, ആരാധിക്കാൻ പറ. Tell your body worship the Lord. പറ ഓരോ അടി കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പറ. Tell your body worship the Lord. ഇത് കർത്താവിന്റെ ആന്ന് പറ. And say this body is a temple of the കണ്ണുകൾ Lord. കർത്താവിനെ ആരാധിക്കട്ടെ. These eyes let it worship the നാവ് Lord. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. This tongue let it praise the Lord. ചെവി കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കട്ടെ. This ear let it hear ഞാൻ the voice of the എന്റേതല്ല, Lord. വിളിച്ചു പറ, ഞാൻ എന്റേതല്ല. Say I do not എന്റെ belong to ശരീരം myself. കർത്താവിന്റെയാണ്. This body belongs to ഈ the Lord. ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. I will worship the Lord with this body. ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ പോവാ. You're going to worship the Lord very well. ശരീരം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം. You're going to use the body properly. ചെവിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറ, ചുമ്മാ മടിച്ചു ഇരിക്കരുതെന്ന് പറ. You hold your ear and say, don't sit തുള്ളി idle or ചാടി lazy. ആരാധിക്കണമെന്ന് You're പറ. going to jump and rejoice in the കൈയൊക്കെ Lord. അടിച്ച് ആരാധിക്കണം. You're going to clap and കര worship the ഉയർത്തേണ്ട Lord. അടുത്ത് കര ഉയർത്തണം. Where you should lift your hand, ആ lift your hand and worship the Lord. ശ്വാസകോശത്തോടൊക്കെ പറ, നല്ലപോലെ ശബ്ദം വെളി വരട്ടെ പറ. You should say, ഹല്ലേലൂയ എന്ന് ഉറക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേ. shout hallelujah. ഉറക്കെ. Hallelujah. You have to present your bodies as a living sacrifice to the Lord. Present your body. ഓരോ തവണയും നിന്റെ ശരീരത്തെ ദൈവം മുമ്പാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. Each and every time when you come to the presence of the Lord, you should present or submit or give Him your ഈ body. ബോഡിയെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. Because the Lord has bought this body, has purchased it and given it to നീ you. ആ ശരീരം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കാണുവാൻ ഉടമസ്ഥൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. The owner of this body is looking closely how you are using that body. Praise the Lord. Praise the Lord. സൃഷ്ടിതാവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കുന്നുകളും മലകളും തുള്ളിച്ചാടിയെങ്കിൽ When the Creator descended, the hills and the mountains, when they jumped and danced with ഈ joy. കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിന് തുള്ളിയാക്കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. Oh, when the Lord comes into this place, the body wants to jump with joy. ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കാതാണ് എന്റെ ബോഡിയാണ്. I am thinking this is my body. അങ്ങനെയൊന്നും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ കൈപൊക്കത്തില്ല. Oh, if the pastor says lift up your hands, I am not going to lift my hand. നീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? Oh, who are you? Praise the Lord. Praise Lord. ഒരവകാശവും
We have no right over this body. ആമേൻ. Amen. അങ്ങനെ ഒന്ന് ശരീരത്തെ കണ്ടേ. Look at your body in that way. എല്ലായിടത്തും നിനക്ക് ജയമുണ്ടായിരിക്കും. In all areas you have victory. ഖാരമടിച്ച് വായ് തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. Clap your hands, open your mouth and give glory to the Lord. നിന്റെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നീ പിന്നെ ഭാരപ്പെടത്തില്ല. നിന്റെ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഭാരപ്പെടത്തില്ല. You will not be worried about your food. കാരണം ആ ഭക്ഷണം കർത്താവിന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അതിനുള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Because if this body belongs to the Lord, He will provide the food for this നിന്റെ body. വീടിനെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടത്തില്ല. You will not be worried about a house. ഹല്ലേലൂയ. വയലിലെ പുല്ലിനെ ചമയിക്കുന്ന കർത്താവ്, The Lord who makes the lily in the valley very beautiful. ഇന്നുള്ളതും നാളെ അടുപ്പിലിടുന്നതുമായ, He who is there today and who is there tomorrow also. വയലിലെ പുല്ലിനെ അവൻ ചമയിക്കുന്നെന്ന് എഴുതി. He makes the grass in the field beautiful. നാളെ അടുപ്പി പോകാനുള്ളത്. Tomorrow that grass is going to be burnt away. ശലോമോൻ പോലും തന്റെ എല്ലാ ഗ്ലോറിയിലും അവന്റെ മുഴുവൻ കൊട്ടാരങ്ങളും അവന്റെ മുഴുവൻ എക്സ്ട്രാവഗൻസ് മുഴുവനും കൂടെ നോക്കിയാൽ ഈ പൂവിന്റെ അത്ര ഇല്ല. Even Solomon in all his glory, in all his exuberance and extravagance, he was not even as compared to this grass over the field. നാളെ തീക്കകത്തിടാനുള്ളതിനെ പോലും ഇത്ര അണിയിക്കുമെങ്കിൽ, but this flower, this grass which is going to be burnt away tomorrow, he had decorated it in the most beautiful നീ manner. കർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിൽ, if you belong to Jesus, ശരീരം കർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിൽ, if your body belongs to Jesus, നിന്റെ വയറ് കർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിൽ, if your stomach belongs to Jesus, നിന്റെ ദേഹം കർത്താവിന്റെ ആണെങ്കിൽ, if your body belongs to Jesus, നിന്റെ വീട് നീയല്ല പണിയുന്നത്, കർത്താവ് പണിയും. you are not going to build your house. ഖാരമടിച്ച വായ് തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. ചേർന്ന് 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 glorify God in your bodies. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, the second part, നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. our mind. ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പുതുക്കുവീൻ. Reasonable service as in renew your ശരീരം mind. പിന്നെ മനസ്സ്. First your body and then your mind. കർത്താവായ യേശു ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Jesus himself said in this പഴയ manner. നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താ പറഞ്ഞു. He had quoted it from the Old ഈ Testament. ജനം ആദരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. These people, they worship me with their lips, മനസ്സ് ദൂരെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കും. but their heart is afar from me. നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകാം. നമുക്ക് വേണേ അങ്ങനെ ആകാം. Even we can become in that manner. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. We can be seated here. ജുബിൻ ബ്രദർ ഏതോ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു. Jubin brother will sing a song. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ടേപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുക, അതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Because we know that there is a tape which is running continuously. നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ മേത്തും, Our mind is fixed on that man who had hit us, who had persecuted us the other ഈ day. ആഴ്ചയിൽ പൈസ അടയ്ക്കേണ്ട ബാങ്കിലും, Our mind is running to the loan we have to pay this week. ആദിയിലും വ്യാധിയിലും നമ്മൾ എവിടെയാണ്. In worries, in troubles, our mind is somewhere else. ശരീരം ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ പോയി. We have placed our body here and our mind is gone. നീ ആശീർവാദം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ വരും ബാങ്കിൽ നിന്ന്. And after the meeting is concluded, the mind will return to take the body home. 103 സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചു. Psalms 103. അവിടെ ഈ ദാവീദ് തന്റെ മനസ്സിനോട് പറയാം മര്യാദയ്ക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ. Over there we see David speaking to his mind. Oh my mind, oh my soul, worship the Lord. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക. മതി. Bless the Lord, oh my soul. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ശരീരത്തോട് പറഞ്ഞു. So till this time we were speaking to the body. ചെവിയെ പിടിച്ചിട്ട് പറ കൂടുതൽ കളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. Hold your ear and say, don't act too much. ഞാൻ ഇനി നിന്റെയാണ്, എന്നെ യേശുവേ നിന്റെയാണ്. ഞാനിനി എന്നെന്നും നിന്റേതു മാത്രമാണ്. ഞാനിനി എന്നെന്നും നിന്റേതു മാത്രമാണ്. ഞാനിനി എന്റെ അല്ലേ, എന്നെ യേശുവേ നിന്റെയാണ്. ഞാനിനി എന്നെന്നും നിന്റേതു മാത്രമാണ്. ഞാനിനി എന്നെന്നും നിന്റേതു മാത്രമാണ്. ഞാനിനി എന്റെ അല്ലേ, എന്നെ യേശുവേ നിന്റെയാണ്. ഞാനിനി എന്റെ അല്ലേ, പാടിക്കേ, യേശുവേ നിന്റെയാണ്. ചങ്കിലെ ചോരയാൽ എന്നെ നീ വീണ്ടതാൽ ഞാനിനി നിന്റെയാണ്. ചങ്കിലെ ചോരയാൽ എന്നെ നീ വാങ്ങിയേ ഞാനിനി നിന്റെയാണ്. പാടിക്കേ, ചങ്കിലെ ചോരയാൽ എന്നെ നീ വാങ്ങിയേ ഞാനിനി നിന്റെയാണ്. പാടിക്കേ,
ചങ്കിലെ ചോരയാൽ എന്നെ നീ വാങ്ങി ഞാൻ ഇനി നിന്റെ ആരാധനയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇൻവോൾവ് ആകണം. You should involve our mind. We must involve our mind in Praise worship. the Lord. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാണ്, Here the psalmist says in this എൻ manner, മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക. bless the Lord, O my soul. അതെന്തിനാ മനസ്സിനോട് പറയുന്നേ? Why is he speaking to the soul? Why is he നമ്മുടെ speaking to the മനസ്സ് mind? അവിടെ ഇവിടെ പോകുന്നവനാണ്. Because our mind wavers here and there. Praise the Lord. Praise the Lord. ഈ രാജാവിന് ഒത്തിരി നിരവധി പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ പോയ വ്യക്തിയാണ്. This king faced many challenges in his life. ഇടയ്ക്ക് തന്റെ സിംഹാസനം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. During his reign, he lost his throne. തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ശൗൽ മിക്കവാറും പുറകെ വാളും വടിയും പരിചയും ജനങ്ങളുമായി വരുന്നുണ്ട്. Saul followed this king David. He followed to king to kill him. അത്രയും പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Someone who is facing so many challenges, it is difficult to discipline his mind. താൻ എപ്പോഴും തന്റെ മനസ്സിനോട് പറയും, He says to his mind, കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ പോയാലും, even though I walk in the valley of darkness. കൂരിരുൾ താഴ്വര എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It does not say as the valley of darkness in English. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് it is the valley of death എന്നാണ് It എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. is written as valley of death in English. മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ പോയാലും, It says, even though I walk in the valley of death, മരണത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ പോയാലും, even though I walk in the valley of ശൗൽ death, എന്നെ ഓടിച്ചാലും, even if Saul is behind me, സ്വന്തം മകനെ അബ്സലോം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയാലും, even if my own son Absalom is എന്റെ trying to ഇടയൻ kill എന്റെ me, മുമ്പേ ഉണ്ട്. my shepherd is ahead of me. ഒരനർത്ഥവും ഞാൻ ഭയപ്പെടത്തില്ല. I will fear no evil. എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. I will not allow my mind to wander here and ആരാധിക്കേണ്ട there. സമയത്ത് മനസ്സെ നിനക്ക് പേടിക്കാൻ എന്താ അവകാശം? Oh, when I'm ready for worship, my mind, why are you trying to be scared and be നീ afraid? പേടിക്കുന്നവന്റെ മൂക്കിൽ ശ്വാസം ഊതിയവനെ നീ ആരാധിക്കുന്ന മറക്കരുത്. Whom you are afraid of, our creator is the one who gave breath to നീ him. പേടിക്കുന്നവന്റെ മൂക്കിൽ ശ്വാസം ഊതിയവനെ നീ പേടിക്കുന്നു. നീ You ആരാധിക്കുന്നു. are worshipping the one who breathed life into the one whom you are scared അവൻ of. ആരാധിക്കുന്നവൻ ഫിലിപ്പിയിലെ ജയിലിനെ പേടിക്കരുത്. So the one who is worshipping, you should not be worried or scared about the jail or the prison. in Philippi. ആരാധിക്കുന്നവൻ കാരാഗൃഹ പ്രമാണിയെ പേടിക്കരുത്. The one who worships should not be afraid of the authorities of the അവനെ prison. സൃഷ്ടിച്ചവനെ നീ സ്തുതിക്കുന്നു. You are worshipping the creator. എൻ മനമേ, Oh my soul, നീ അവിടെ നിൽക്ക്. you stand still over നിനക്ക് there. ആരോടും കയ്പില്ല. You have no envy towards നിനക്കൊന്നിനെ anyone. കുറിച്ചും ഭാരമില്ല. You are not worried about ഈ anything. രോഗം എന്നെ കൊല്ലുമോ? നിനക്ക് പേടിയില്ല. Oh, will this sickness kill me? No, I will നീ not fear. ആരാധിക്കുന്നത് രാജാതി രാജാവിനെയാ. You worship the King of Kings. Be still. Amen. ഉറച്ചു നിന്ന് കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുക. Be still and know He is God. മനസ്സിനെ വിളിച്ച് മനസ്സേ പറ. Call your mind, oh my മുമ്പേ mind. നമ്മൾ ശരീരത്തോട് പറഞ്ഞു, ശരീരമേ ആരാധിക്കാൻ പറ. Say, oh body, you should worship the Lord. നീ എന്റേതല്ലെന്ന് പറ. Say, you do not belong to ശരീരത്തോട് me. പറ, നീ എന്റേതല്ല. Tell your body, you do not belong to ഇതെനിക്ക് me. താമസിക്കാൻ തന്നതാ. You are just for me to stay in this place. ഇതെനിക്ക് വാടക സ്ഥലമാ. This is just a rented place. ഇതെനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. This is for me to present before ഇതെനിക്ക് my Creator. തോന്നിവാസം ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot use it as I like. ഇതിനെ എടുത്ത് വേശ്യയുടെ അവയവമാക്കാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല. I cannot make it as a member of the ഈ harlot. കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot sin using my ഈ eyes. നാക്കുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot speak foul language using ഈ my കാല് tongue. കൊണ്ട് രക്തം ചൊരിയാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot do any unwanted things ഈ using my കൈ എന്റെ legs. സഹോദരനെ തകർക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. I cannot use my hands to destroy ഈ my കൈ കൊണ്ട് brother. അർഹമല്ലാത്ത പണം വാങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല. I cannot take unrighteous money. ശരീരമേ, Oh my body, നീ വാങ്ങപ്പെട്ടവനാണ്. you are purchased by the ഞാൻ Lord. എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. I will glorify the Lord using വീണ്ടും my body. കരമടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Oh, clap your hands and worship the Lord. കൈകൾ തട്ടിയേ. Clap your hands. ചില കൈക്ക് വേദന എടുക്കട്ടെ. Oh, your hands might be paining. ആ കൈക്കൊക്കെ നല്ല വേദന എടുക്കട്ടെ. Your hands might pain a little. Praise the Lord. Praise Lord. ആ മനസ്സേകാഗ്രമായി കൈകൊണ്ട് നല്ല കൊട്ടി ആരാധിക്കുമ്പോൾ 5 അടിക്കേ വേദന എടുക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ കൈ ഉണ്ടെന്ന് പോലും നീ അറിയില്ല. When we are clapping the Lord, when you're worshiping Him, for the first 5 claps, it might hurt a little. After that, it would not hurt. നീ വേറൊരു സ്ഥലത്താകുന്നത് നീ അറിയും.
Because you will know you are transported to a different place. നിന്റെ കൈ വേറൊരു കൈ വന്ന് എടുക്കുന്നത് നീ അറിയും. Oh, another hand is going to hold you up. ആദ്യം നിന്റെ നാവിച്ചിരി സമയം ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. First you need to give your tongue for some പിന്നെ time. വേറൊരാൾ വന്ന് നിന്റെ നാവിനെ എടുത്ത് ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും. Then someone else will come and control your tongue. നിന്റെ കണ്ണ് ദൈവമഹത്വം കാണാൻ തുടങ്ങും. Then your eyes will see the നിന്റെ glory of ശരീരം God. നിർഭയമാകാൻ തുടങ്ങും. Your body will become fearless. ആത്മാവ് നിന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും. The spirit will take over your body. മനസ്സും ശരീരവും യാഗപീഠത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ, When you surrender your mind and your body at that sacrifice എവിടെ place, യാഗം നടന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അഗ്നി ഇറങ്ങും. where sacrifice has taken place, the fire of the Lord descends അഗ്നി over നാവ് there. പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ Tongues of fire which came upon them, ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു. came upon each and every one of പിന്നെ them. അവര് സംസാരിക്കേണ്ട, ആത്മാവ് സംസാരിച്ചോളും. They did not speak, the spirit spoke over there. പിന്നെ ആരാധിക്കാൻ വിഷമിക്കണ്ട. Then you need not worry, be പിന്നെ troubled to തന്നെ worship. തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങും. You will jump and dance on your own. ആത്മാവ് ആരാധനയെ നിയന്ത്രിക്കും. Holy Spirit will control the worship. Praise the Lord. Praise the Lord. എൻ മനമേ, Bless the Lord, O my soul. മനസ്സിനെ പിടിച്ചടക്കണം. Should arrest your soul. നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാൻ, നമ്മുടെ ഓർഡിനറി മാനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ജഡിക മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. The spirit man, the spiritual man should control the carnal mind we have. ചിന്തകളെ കയറൂരി വിടരുത്. It should not let loose the carnal mind. അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയണം. Should arrest it over there. അതാണ് ഈ വാചനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പാട്ട്. That is why a song has been written. എന്നുള്ളമേ സ്തുതിക്ക നീ പരനെ താൻ നന്മകൾക്കായി സ്തുതിക്കാം സ്തുതിക്കാം അന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടി പുകഴ്ത്താം എന്റെ അന്തരംഗമേ അനുദിനവും നന്ദിയോടെ പാടി Praise the Lord. പുകഴ്ത്താം. ഈ പാട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാം. This song means that I am speaking to my soul. എന്നുള്ളമേ Oh my soul, സ്തുതിക്ക, worship the Lord. പരനെ സ്തുതിക്ക, Worship the loved one. എന്റെ സർവാന്തരംഗമേ, all that is within me, With all that is within me, I worship praise the the Lord. Lord. Amen. With that, all that is within me, I will praise the Lord എന്നല്ല. All that within me യോട് ഞാൻ പറയാ, സ്തുതിക്കടാ കരളെ. I am speaking to all that is within me. Praise the Lord. ആ ശ്വാസകോശത്തിന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് പറ, സ്തുതിക്കാൻ പറ. Tell your lungs, praise the Lord. ആ ഹാർട്ടിനിട്ട് രണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറ, സ്തുതിക്കാൻ പറ. Tap on your heart and say, praise the Lord. ആ വയറിനോട് പറ, സ്ഥിരം ഇരുന്ന് ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, സ്തുതിക്കാൻ പറ. Tap on your stomach and say, don't just sit and കണ്ണിനോട് പറ, digest food, സ്തുതിക്കാൻ praise പറ. the എല്ലാ Lord. മസിലുകളോടും പറ, സ്തുതിക്കാൻ പറ. Tell all your muscles, praise the Lord. ആമേൻ. Amen. മനസ്സിനെ പിടിക്കുക, Arrest your mind. ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുക. Worship the Lord with your body. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്തോട്ട് കയറി വരും. If you have a trouble when you worship, also the trouble will start നമുക്കൊരു affecting your സാമ്പത്തിക mind. വിഷയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിക്കും. When there's a financial problem, when you worship, the അതിനോട് financial പറയണം, problem ഞാൻ ആരെ ആരാധിക്കുന്ന നിനക്കറിയാവോ എന്ന് ചോദിക്കണം. you should ask the financial problem, do you know who I worship? പ്രശ്നത്തോട് നീ ചോദിക്കണം, You should ask your problem. ഞാൻ സർവശക്തനെ ആരാധിക്കുന്നേ, Oh, I worship the Almighty God. എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ളവനെ ആരാധിക്കുന്നേ. I worship the one who is above everything. ഒരൊറ്റ ഊതിച്ചയ്ക്ക് നിന്നെ രണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. With one breath, with one blow, he can split the problem into two. ഈ ഫറവോൻ സൈന്യവും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പം Pharaoh and his army, when they came to catch the Israelites, ദൈവം മൂക്കിക്കൂടെ ഒരു ശ്വാസം വിട്ടു. Lord just blew over Red Sea. ചെങ്കടൽ രണ്ടായിപ്പോയി. And the Red Sea was split into two. ആളെയാ നീ ആരാധിക്കും. You worship that powerful Lord. ആ പ്രശ്നം മനസ്സിനകത്ത് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓർക്കും, മാറി നിൽക്കാനുണ്ട്, കർത്താവിനെ ആരാധിക്കട്ടെ. When the problem is filling your mind with fear, what are you going to do? You should say, move aside, I am worshiping the Lord. ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ ചങ്ങല കാണത്തില്ല. When you worship, after you worship, the chain will not be seen. സ്തുതിച്ചേ കരങ്ങൾ തട്ടി സ്തുതിച്ചേ. Clap your hands and worship the Lord. Praise the Lord. യാക്കോബ് പേടിച്ചോടുക. Jacob was fleeing that place and he was scared and running away from that അപ്പനെയോ place. കളിപ്പിച്ചിട്ട് ഓടുക. He has tricked his brother and his father and he's fleeing from that place. ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സക്കായി മരത്തെ കയറുന്ന പോലെ ഈ പുള്ളിയും ഒരു കല്ലൊക്കെ തലവണയാക്കി പോയി കിടന്നുറങ്ങുക. Just as Zacchaeus, he climbed that tree. Similarly, Jacob thought no one is watching and he put a stone as his pillow and he's sleeping there. ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു. He was thinking no one is watching this. രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി. In the night he saw a vision.
സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നു. He saw heaven open over there. താൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗോവണി ഇരിക്കുന്നു. And from where he was sleeping, he saw a ladder up. ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക. And angels are ascending and descending. ഇറങ്ങുകയും കയറുകയല്ല, They are not descending. ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറുകയല്ല, They are not descending and ascending. കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുക. They are ascending and then descending. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് പറയാം, മോനെ പറ, അല്ലെ മോളെ, Turn to your neighbor and say, "Oh my dear child." പോന്നപ്പോളെ സ്വർഗം ദൂതനെ നിന്റെ കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറ. When you stepped out, the Lord has sent his angels with you. അവനാ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. And he is with you. നീ ആരെയാ പേടിക്കുന്ന? മുഖത്ത് നോക്കി ആരെയാ Turn to പേടിക്കുന്നത്? your neighbor and ask, "Who are you scared of?" സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൂതന്മാർ മുമ്പേ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ നിപ്പുണ്ട്. Oh, angels from heaven are already there with you. ഇപ്പൊ നിന്റെ കാര്യമെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയാൻ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയതാ. Our angels have gone up to give the report that you are fine. നല്ലൊരു കല്ലൊക്കെ തലവണയായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ദൈവമേ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ ദൂതൻ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയിരിക്കുക. Angels went up to say, "Lord, I put a stone as a pillow. There is nothing to be worried." നാളത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരികയാണ്, പക്ഷെ നീ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക. You are worried and angels are already preparing ചുമ്മാ for കർത്താവിനെ tomorrow. ആരാധിച്ചേ, Let us together praise the Lord. സർവശക്തനെ ആരാധിച്ചേ, Worship the Almighty One. മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചേ, Worship Him with your ശരീരം mind. കൊണ്ട് ആരാധിച്ചേ, Worship Him with your body. ശബ്ദം കൊണ്ട് ആരാധിച്ചേ, Worship Him with your sound. കരമടിച്ച് വായ് തുറന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Clap your hands, open your mouth and worship the Lord. നമ്മുടെ ആദ്യ ബലം കൊണ്ടും നമ്മുടെ സ്തോത്ര കാഴ്ച കൊണ്ടും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനാവും. With our first fruits and with our offerings, let us worship the Lord. അതും ആരാധനയാണ്. That is also a form of എന്നെ worship. കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ ജോലി തന്നു, കർത്താവ് എനിക്ക് ഈ കൃഷിയിൽ ഈ ബലം തന്നു. Lord has given me this job. Lord has given me this fruit, this harvest from the crop. അതെല്ലാം ആരാധനയാണ്. That is all worship. Praise the Lord. Praise the Lord. സ്തോത്ര യാഗമാ, സ്തോത്ര കാഴ്ചയല്ല. And that's a sacrifice. That's a sacrifice. ദൈവത്തിന് നമ്മൾ യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ്. We are priests who are surrendering and offering a sacrifice Praise to the the Lord. Lord. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടണം, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടണം. പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് മാത്രം, പുതിയ നിയമവിശ്വാസിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന. In the Old Testament, we can see they can worship with their body, with their mind, but only for us, for the New Testament believer, we can worship the Lord in the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരാധിപ്പിക്കും. Holy Spirit Himself has stepped into us and is worshiping the Lord through us. Holy Spirit നമ്മുടെ അകത്ത് വന്ന് നമ്മളിലൂടെ ആരാധിക്കും. Holy Spirit came into us and is worshiping the Lord through us. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ അകത്ത് വന്ന് നിന്നെ ടെമ്പിളാക്കി നിന്നിലൂടെ ആരാധിപ്പിക്കും. The Spirit of God has entered your heart and has made your body as a temple of the Lord and is worshiping the അതാണ് Lord. perfect worship. And that is the most perfect ആ worship. വർഷിപ്പിലാണ് പിതാവ് പ്രസാദിക്കുന്നത്. And in that kind of worship, the Father is pleased. യോഹന്നാൻ 4 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. John chapter 4, we read in this ആ manner. ശമര്യക്കാരത്തി യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, When the Samaritan woman, when she spoke ഞങ്ങൾ to ഈ Jesus, മലയിലാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. we worship the Lord on this hill. നിങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ യെരുശലേമിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. You Jews, you worship the Lord in Jerusalem. ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ എന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുക. And the Lord said, woman, believe in my word. ദൈവം ആത്മാവാ. God is spirit. God is a spirit. അവനെ യെരുശലേമിലോ ആ മലയിലോ ഈ മലയിലോ അവൻ ഇറ്റേണൽ ആണ്, അവൻ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. You cannot hold him in Jerusalem or on this hill. He's eternal and he's there forever. അതുപോലെ തന്നെ നീയും ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ്. Similarly, you are a spirit. നീ ഇന്ന് ബോഡിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. You are not just there in your body. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിലെ നിന്റെ ആത്മാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലാ. A child of God, you are seated in heaven. ശരീരത്തിൽ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. It is just that a body is placed in this world. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരിക്കുന്നു. We are saved and we have been right now seated in heaven. അതാണ് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ. That is the inner man. ആ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയും. And in that spirit, the Holy Spirit is filled into that spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും. And Holy Spirit takes over the entire being in us. ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. When I pray in tongues, my spirit prays to the Lord. ആത്മാവ് കൊണ്ടും പാടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പാടും. I sing in my spirit, I sing in my understanding. എൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗോഡ് സ്പിരിറ്റ് എൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റുമായി ബോൺ അഗെയിൻ സ്പിരിറ്റുമായി യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന വർഷിപ്പാണ് പെർഫെക്റ്റ് വർഷിപ്പ്. The perfect worship is a worship where the spirit of the Lord is joined with my born again spirit and together they are worshiping the Lord. Praise the Lord. ആ വർഷിപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് വർഷിപ്പാണ്. And that worship is the most perfect worship. ആ വർഷിപ്പ് നിനക്ക് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. Only you can worship the Lord in that യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച നിനക്ക് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. Only you who believe in Jesus can worship like that. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു,
And Jesus said to that woman, പിതാവ് പ്രസാദിക്കുന്ന ആരാധന, the worship is the Father is pleased. പിതാവ് ഇച്ഛിക്കുന്ന ആരാധന, The worship is the Father seeks. തന്നെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം. Worship in the Spirit. ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Let us worship the Lord. ഇനി എഫേസ്യ ലേഖനം 5:18 വായിച്ച്. Ephesians 5:18, let us read that verse. വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത്, Do not be drunk with wine, അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. with that you walk in lewdness. ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മിക ഗീതങ്ങളാലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന് പാടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തും കർത്താവിനെ But be മഹത്വപ്പെടുത്തുവിൻ. filled in the Spirit and speak to one another in spiritual hymns, song, and let us give praises to the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുകയാണ്. In our spirit, the Holy Spirit is joining in and filling us. നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും ഏകാഗ്രമാക്കി നമ്മൾ സ്തുതിക്കാൻ പോവാ. We are going to worship the Lord with oneness in our mind and in our body. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 5 കൈയടിക്കലപ്പം കൈക്ക് വേദന തോന്നും. That is why I said the first 5 times when you clap your hands might hurt. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രാവ് നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും. And that is when the Holy Spirit descends into പിന്നെ you. നീ അറിയത്തില്ല. Then you will not know. നിന്റെ കൈകൾ വേറൊരാൾ കൈയേറ്റെടുക്കും. Then someone else is controlling your നിന്റെ hand. നാവ് വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കും. Then another person is controlling your കാലിന്റെ tongue. ചലനം വേറൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കും. Someone else is going to control your നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കും. Your heart is going to be taken over by one അവന്റെ person. പേരത്രേ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. His name is Holy ഓ Spirit. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ ദൈവമക്കളെ. Oh, let us together praise the നമുക്കിപ്പോ Lord. ഒന്നിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ We പോവാ. are going to worship the Lord together. വീണ്ടും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ We are going to once again worship the ആരാധന Lord. മധ്യത്തിൽ സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. During the worship, healings will take ഇവിടെ place. ആരാധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് വിദൂരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. When we worship here, healings will take afar. ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്ത്യോക്യയിലെ സഭ, The church in Antioch which was worshiping the Lord, അവരുടെ മുമ്പിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വാതിൽ തുറന്നു. Lord opened the door to many nations for that church. പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചപ്പോൾ On the day of Pentecost, when the church was worshiping, 18 രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. 18 nationalities came to എന്നാൽ Jerusalem. അന്ത്യോക്യയിലെ സഭ ആരാധിച്ചപ്പോൾ But when the church in Antioch worshipped, 100 കണക്കിന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരയക്കപ്പെട്ടു. hundreds of nations were opened and they were sent to those രണ്ടും ഇവിടെ nations. സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. These two are going to happen here. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക. Be filled in the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക. Be filled in the Holy Spirit. അന്യഭാഷ പ്രാപിക്കുക. Oh, be filled in the gift of ആത്മാവിൽ tongues. സ്തുതിക്കുക. Speak to him in spirit. നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ പറയാണ്. We do not know how to pray. നമുക്കറിയില്ല വേണ്ട പോലെ എങ്ങനെ We പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്. do not know in the fitting manner how to pray. എന്നാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യും. But the Spirit himself intercedes on behalf of us. യേശുവിന്റെ ശരീരം നീ യേശുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കാമോ? Today the body of Jesus, can you surrender that to മനസ്സ് Jesus? വിട്ടുകൊടുക്കാമോ? Can you submit your mind to Jesus? ഇന്ന് ആത്മാവിന്റെ അഗ്നി നമ്മുടെ മേൽ വരും. Oh, the fire of the Holy Spirit is going to come upon എവിടെ you. യാഗം നടക്കുമോ അവിടെ അഗ്നി ഇറങ്ങും. Where a sacrifice is taken place, there the ആരാധന fire will ഉയർന്നാൽ come upon. അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മറുപടി തരും. When you worship the Lord with a sacrifice, he will reply with a blessing. മഴ പെയ്യാത്ത ദേശത്ത് മഴ പെയ്തു ആരാധിച്ചപ്പോൾ, Where there is no rain, when they worship the Lord, rain fell in that place. തടസ്സത്തിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീണു ആരാധിച്ചപ്പോൾ, The walls were broken down when they worshiped the Lord. ശത്രുവിന്റെ സൈന്യം ചിതറി ഓടി ആരാധിച്ചപ്പോൾ, The enemy army, they were separated and split apart when they worshiped the Lord. ഹോശന്നാ പാടി ആരാധിച്ച ജനം കുരുടനും മുടന്തനും ഒരിക്കലും കയറാൻ മേലാത്ത സ്ഥാനത്ത് അവനെ കയറ്റി. When the people worshipped and rejoiced, Hosanna, the lame, the deaf, the dumb, who could not enter the temple, they entered the temple of the living God. ആരാധിച്ചവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. When they worshipped, their eyes were opened. ആരാധിച്ചവരുടെ മുടന്തുകൾ മാറി. When they worshipped, the left, ആരാധിച്ചവരുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടി. their chains broke apart. ഓ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോവാ. Oh, we are going to worship the Lord once ഇവിടെ again. ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നിനക്ക് വാതിൽ തുറക്കും. As you worship here, Lord will open the door. ഇവിടെ for the nations. ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളുടെ നന്മ നിന്റെ കാലേ വരും. When you worship here, the Lord will open the door. to എല്ലാവരും the എഴുന്നേറ്റ് nations. ആരാധിച്ചോട്ടെ. Everyone stand up in the presence of കരമടിച്ച് the Lord. വായ് തുറന്ന് സ്തുതിക്കാം. Oh, let us clap our hands നമ്മുടെ and worship കർത്താവിന്റെ the Lord. നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. Let us glorify the Lord. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം. Let us lift the name of Jesus. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ ഒരുവൻ മാത്രം, He is worthy of all worship. രാജാതി രാജാവും King of kings, കർത്താതി കർത്താവുമായ Lord of lords. കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ട് Put aside your throne. മഹാന്മാർ ആരാധിക്കുന്ന Let us all worship. 24 മൂപ്പന്മാർ 24 elders, അവനെ കണ്ടപ്പോൾ when they saw him, അവരുടെ കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ടു. they lay aside their crown. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിരീടം ഉണ്ടെങ്കിൽ If you have any crown. Praise the Lord. Hallelujah.
അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ കർത്താവിന്റെ കാലേ വെക്കാത്ത ഒരു കിരീടവും തലേ വെക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. Turn to your neighbor and say, any crown which you have not placed at the Lord's feet, don't place it on your head. കർത്താവ് തരാത്ത ഒരു കിരീടവും നിനക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു. You have not received any crown which the Lord has not given you. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ടോ? The crown of education. ഈ നാട്ടിലെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ടോ? Do you have the crown of being a great person? കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ കിരീടമുണ്ടോ? You have a crown of being a learned great man. സമ്പത്തിന്റെ കിരീടമുണ്ടോ? Of riches in this world. യേശുവിന്റെ കാലെ തൊടാതെ നിന്റെ തലയിൽ അത് വെക്കരുത്. Place it at the feet of Jesus. ഓ വീഴുന്നു പ്രിയനെ വാഴ്ത്തിടുവാൻ സിംഹാസനവാസികൾ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ചേരട്ടെ. വീഴുന്നു പ്രിയനെ വാഴ്ത്തിടുവാൻ സിംഹാസനവാസികളും ഓ ആയവനരുളിയ രക്ഷയിൽ മഹിമയ്ക്ക് കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ടു. ആയവനരുളിയ രക്ഷയിൽ മഹിമയ്ക്ക് കിരീടങ്ങൾ താഴെയിട്ടു. ഓ ദയ ലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. ദയ ലഭിച്ചോർ നാം സ്തുതിച്ചിടുവോം അതിനു യോഗ്യൻ ക്രിസ്തുവത്രേ. പരം 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 ചാടിയാടി പാടി യേശുവേ വാഴ്ത്തു. തുള്ളി ചാടിയാടി പാടി രാജാവേ വാഴ്ത്തു. തുള്ളി ചാടിയാടി പാടി യേശുവേ വാഴ്ത്തു. തുള്ളി ചാടിയാടി പാടി രാജാവേ വാഴ്ത്തു. പറവ പോലെ പറന്നു പറന്നു യേശുവേ വാഴ്ത്തു. പറവ പോലെ പറന്നു പറന്നു രാജാവേ വാഴ്ത്തു. ഭാരമെല്ലാം ദൂരെ മാറ്റി യേശുവേ വാഴ്ത്തു. ഭാരമെല്ലാം ദൂരെ മാറ്റി രാജാവേ വാഴ്ത്തു. ലാ 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 सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम. सबसे ऊंचा है. ओ यीशु तेरे लिए आया. यीशु मेरे लिए आया. बहुत तू अच्छा है. यीशु मेरे लिए मारा. यीशु तेरे लिए उड़ा. बहुत तू अच्छा है. यीशु तेरे लिए आया. यीशु तेरे लिए जिया. बहुत तू अच्छा है. मारा यीशु मेरे लिए उठा. ओ बहुत तू अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. अच्छा है. यीशु तू अच्छा है. तू बहुत अच्छा है. നമ്മുടെ ചിന്തകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഏകാഗ്രമാക്കി. Let us make our mind steady, our thoughts steady in the Lord. കർത്താവിനെ ഒന്ന് കയ്യെ പിടിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവർ. Let us hold the hand of our Lord and worship. നമുക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാൻ? What right do we have to see here and നമുക്ക് there? ആരാധിക്കാൻ എന്നാ നാണം കെടാനാണ്? Oh, why are we ashamed to worship the Lord? നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അല്ലേ ഈ ശരീരം. This body belongs to the Lord. ഭാരമൊന്നും ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല. I will not carry any burden. ഞാൻ ആരും എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് I don't mind. ഞാനത് നോക്കത്തില്ല. Who is looking at me right now? I am not bothered. ഒന്ന് by it. ആരാധിച്ചാലും ചെയ്യുന്നത് ഓ യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. തു ബഹുത് അച്ഛാ ഹേ. യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. അച്ഛാ ഹേ. യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. തു ബഹുത് അച്ഛാ ഹേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് ഞായറാഴ്ച പരിപാടിയെ കുറിച്ച് അല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത്. I am not preaching about a Sunday program. This is the lifestyle of a Christian. ആമേൻ. ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ്. ആമേൻ. പകലും രാത്രി എപ്പോഴും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരാണ്. ആമേൻ. Oh, എപ്പോഴും ശരീരങ്ങളെ കൊടുക്കുക, എപ്പോഴും മനസ്സിനെ കൊടുക്കുക. always renewing the body and the mind and rejoicing in the Present spirit. your bodies all the time. Amen. എന്റെ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുക.
എപ്പോഴും ഈ പാട്ട, എപ്പോഴും സ്തുതിയ, ഇടവിടാതെ സ്തോത്രം. മനസ്സിലായോ? Amen. Always rejoicing and without ceasing in the മുഖത്ത് Lord. നോക്കി പറ, ഈ ആഴ്ചത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു റിഹേഴ്സലാ നടന്നതെന്ന് പറ. Turn to your neighbor and say, this is a rehearsal of this week's lifestyle. തിങ്കളാഴ്ചയുടെ റിഹേഴ്സൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ. This is just a rehearsal of Monday, what is അപ്പൊ going to എങ്ങനെ ഈ happen. ആഴ്ച നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്? How are we going to work? യേശു തു അച്ഛാ ഹേ, യേശു തു അച്ഛാ ഹേ, യേശു തു അച്ഛാ ഹേ. Praise the Lord. കാരണം എന്നാ? യേശു എവിടെ ഉണ്ട്? Why? Where is Jesus right now? കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? യേശു വീട്ടിലും ഉണ്ട്. Because Jesus is there in your house. ഇവിടെ മാത്രമേ യേശുള്ള, വീട്ടിൽ പോയി അടങ്ങിയിരുന്നോണം. If Jesus is only in this hall, then you can sit idle in നിങ്ങളുടെ your house. വീട്ടിലും യേശു വരുമെന്ന് പറയുന്നവരൊന്ന് കൈ I mean, if you'll say Jesus is going to come to your house. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. Over there also, how can you? Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, രാജാധിരാജാവിന് Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, to the King of Kings. അതുപോലെ കരമടിച്ച് Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, unto the King of Kings. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. എല്ലാവരും ഇരുന്നാട്ട്. Let us all be seated in the presence of the Lord. അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവാലയമാ. We are the temple of the Lord. ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരമാണ് ശരീരം. The outer court of this temple is the body. ഈ പ്രാകാരത്തിൽ സാത്താനെ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല പറഞ്ഞു. In this outer court, I am not going to allow Satan to enter. അതിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് മനസ്സ്. The holy place is the mind. അവിടെ സാത്താനെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. I am not going to allow Satan into the holy place. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ആത്മാവ്. And the most holy place is my spirit. സാത്താന്റെ പൊടി പോലും ഇവിടെ കയറ്റത്തില്ല. Satan's trace also cannot be found in that. ഈ ആലയത്തിലേക്ക് ജാതികൾ അതിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടുതരും. Oh, in this temple, the nations are going to come and give glory to the Lord. ആലയമായിട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് Let us guard that temple of the Lord. ഉറക്കെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. Shout hallelujah to the Lord. എല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇത് ദൈവരാജ്യമാണ്. Everyone say, this is the kingdom of God. ഇവിടെ സൗഖ്യമുണ്ട്, Here there is healing, സമൃദ്ധിയുണ്ട്, there is abundance, ജയമുണ്ട്. there is victory. ശരീരത്തിൽ ആരെങ്കിലും രോഗികളായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ If anyone is sick in your body, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലത്. that is not the desire of the Lord. നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടം. Lord is willing to heal you. നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആകണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ. Lord desires that you be healthy always. നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. We're going to pray in the presence of ഇന്ന് the ഈ Lord. വചനം കേട്ടപ്പോൾ Today, as you heard the word of God, കർത്താവ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ആ നിലയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. Lord, I did not know about my body in എൻ്റെ that manner. ശരീരമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I said my body. നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. Lord, whatever you do ഒരു not like, ചിന്ത, Lord, ഒരു നോട്ടം, ഒരു വാക്കൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. any unwanted thought, ഒരു unwanted, ആകുല ചിന്ത എനിക്ക് വേണ്ട. Lord, any Lord's anxiousness, Lord, let it not be there in my body. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവേ. Forgive me, O Lord. എന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു Lord, I submit myself, present myself. എന്ന് completely. പറയുന്നവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആ സമർപ്പണത്തിന്റെ അടയാളമായി വിശുദ്ധ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി. All those who surrender in that manner, lift up your hands as an act of surrender to the Lord. കർത്താവെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Lord, I surrender. ഞങ്ങളുടെ ശരീരാത്മദേഹികളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Lord, my body, my mind, and my spirit, I surrender. എല്ലാം നിന്റേതാ കർത്താവ്. I give completely into your hands. വന്ന് എൻ്റെ മേൽ വാഴണമേ. Lord, reign in my life. വന്ന് എൻ്റെ മേൽ വാഴണമേ. Reign in me, O Lord. എന്നെ നിന്റെ രാജ്യമാക്കണമേ. Make me your kingdom, O Lord. ഞാൻ നിന്റെ രാജ്യമാണ്. I will be your നിന്റെ kingdom. രാജ്യത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവില്ല. O Lord, in your kingdom there is no lack. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ In the name of Jesus we pray. ആമേൻ.